Excel operators. In Microsoft Excel, in Microsoft Excel, in Microsoft Excel, there are three type of basic operators can be recognized as follows. They are first one, arithmetic operators, also known as mathematical operators, arithmetic operators. Second one, comparison operators, and third one is logical operators. First one, arithmetic operators. What are the arithmetic operator in Excel? ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඒ operators. arithmetic operators කියන ඒවා අහලා තියෙනවා. මොනවාද arithmetic operators කියලා කියන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට mathematical function represent කරන්න ඕන වෙන්නේ arithmetic operators. Addition, subtraction, division, multiplication, power. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට arithmetic operators විදිහට කතා කරන්න වෙන්නේ. අපි බලමු පොඩි example ටිකක්. මම addition, subtraction ඒවට බලන්නේ. අපි ලිව්වොත් equal තව ටිකක් zoom in කරන්න. Right. Equal 2 plus 8, which means answer is 10. එතකොට මම ඒකට පාවිච්චි කරපු arithmetic function එක මොකද්ද? Addition. Second one, equal 10 minus 2, answer 8. එහෙම වෙන්නේ අපි එකට පාවිච්චි කරේ minus, subtraction. Minus is also known as symbol. Sign, minus means sign. Plus minus කියලා කියන්නේ sign වලට. දැන් plus 10 කිව්වම එකතු කිරීම 10 නෙමෙයි, ඒක ධන 10. හරි? Addition, subtraction. Next one, multiplication. 10 by 2 equal 10 by 2. Equal 10 by 2. එතකොට වැඩි කිරීම මේකට දැන් වැඩි කිරීම අපි නිකන් x වගේ ලියන වැඩි කිරීම දාලා හරියන්නේ නැහැ. කීබෝඩ් එකේ x කියලා කියන්නේ letter එකක් නේ. ඒතර ඒක symbol එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද star mark එක තමයි ඒකට ගන්නෙ. එහෙනම් ඒක වැඩි කිරීම. Multiplication. Division. 10 equal 10 divided by 2. answer එක 5යි. අපි ඒකට division පාවිච්චි කරා. sorry මෙහෙම. එතකොට තව එකක් තියෙනවා power එක. 10 to the power 2 equal 10 to the power 2. හරි.
එතකොට power එක ලියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ symbol එක. එතකොට අපිට addition, subtraction, multiplication, division and power. ඔන්න ඔය කියන ටික ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මේවට අපි කියනවා arithmetic operators කියලා. examples උත් එක්ක ලියා ගමු අපි. addition එකට අපි ලිව්වේ equal 10 plus 2. subtraction එකට ලිව්වේ අපි equal 8 minus 2. multiplication එකට ලිව්වේ equal 10 multiply 2. ඊළඟ එක ලිව්වේ අපි 10 divided by 2. ඊළඟ එක ලිව්වේ අපි 10 to the power 2. right මෙන්න මේ ටික topic එක ලියා ගන්න arithmetic operators. Arithmetic operators can be used to implement. Arithmetic operators can be used to implement simple mathematical functions. Examples මම ඔය ලියලා තියෙන ටික කොහොමම 1 by 1 ලියා ගන්න ඕන. addition plus mark එක, subtraction minus mark එක, multiplication star එක, division forward slash and power. මේවත් example ගන්න. ඒකේ මේ මං single quote එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක දාන්න නැතුව ලියා ගන්න නැත්තම්. සර් 10 plus 2 එක 12 වෙන්න ඕන එකක්. sorry මං මං ඒ දෙක හදන්නවා මේ. මේ ටික මෙහෙම ලියා ගන්න. මෙතන මම 10 plus 2 answer 10 plus 2 මේක 10 minus 2 ගමු. right ඔන්න ඔය ටික ඔහොම ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න 1 by 1. first one addition example එකක් මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්න calculation මේව ලොකු ඒවා නෙමෙයිනේ. ඔහොමම ඔය විදිහට ලියා ගන්න. right ඊළඟ operators category එක comparison operators. comparison operator. දැන් mathematical operator වලින් අපි mathematical functions තමයි represent කරේ. එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, වැඩි කරන්න, බෙදන්න, power එකක් පෙන්වන්න. නේද? comparison operator පාවිච්චි කරන්නේ compare කරන්න. value දෙකක්, statement දෙකක්, මොනවා හරි දෙකක් හරි කීපයක් හරි compare කරන්න පුළුවන් අපිට comparison operator වලින්. දැන් mathematical operator වල නැත්නම් මේ arithmetic operator වල output එක හැම වෙලාවෙම mathematical නැත්නම් arithmetic answer එකක්, numeric answer එකක් එන්නේ. integer or floating point real ඕන value එකකින් mathematical answer එකක් තමයි ඒකේ එන්නේ. හැබැයි logical කියන්නේ දැන් මෙහෙම අපි ගත්තොත් logical statement එකක්. දැන් නම අපිට නමක් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ නම නිමල්ද කියලා අපි comparison නේද නිකන් කම්පෙයාර් කරලා බලනවා. එයාගේ නම නිමල්ද. ඉතින් එක්ක අපිට ඔව් නිමල් කියන්න පුළුවන් නැත්නම් නෑ කියන්න පුළුවන්. මේ comparison operator වල output එක true or false කියන category එකෙන් තමයි එළියට එන්නේ. ඒකද comparison operator can be used to compare two or more statement. ලියගමු අපි comparison operator.
comparison operators comparison operators comparison operators comparison operators can be used to compare comparison operators can be used to compare two or more values or text or two or more values or text or any other statements it will produce output as true or false right. Consider the following example consider the following example දැන් මොනවාද මේ කම්පෙයාර් කරනවා කියලා කියන්නේ? අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් දෙයක් සමානද කියලා බලලා is equal one is equal with another one එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් ගමු. අපි ඒක බලන්නේ සමානයි නෙමෙයි සමානද is equal. කොහොමද බලන්නේ? අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් symbol එක සමාන ලකුණ. දැන් මෙතනදී මේ සමාන ලකුණ අර assigning equal නෙමෙයි. ඒකේ different එකක් තියෙනවා. දැන් අපි mathematical function එකක් ලියද්දි මුලට equal දාලා equal 5 plus 4 කිව්වහම ඔතන තියෙන equal එකයි දැන් මේ ලියන්න යන equal එකයි දෙකක්. ඔතන තියෙන්නේ B1 කියන cell එක equal කරන්න සමාන කරන්න 5යි 4යි යන answer එකට. සමාන කරන්න assigning equal මේ කතා කරන්න යන්නේ is equal comparison equal which mean is equal අපි ලියන්න යන්නේ 5 equal 3 false ඇයි දැන් මම මේකට ලිව්වේ කොහමද 5 equal 3 දැන් මෙතනදී මම මුලට equal sign එකක් use කරා මේ මුල use කරලා තියෙන equal එක assigning equal ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකේකට හරි සමාන කරනවා ඊට පස්සේ තියෙන සමාන ලකුණ සමානද බලනවා is equal comparison equal different එක මතක තියාගන්න සමාන ලකුණු දෙකක් දැන් සමහර programming language වල symbol එකම වෙනස් වෙනවා ගොඩාක් programming language වල assign කරන්න normal equal use කරනවා comparison වලදී equal sign දෙකක් පාවිච්චි කරනවා එතකොට මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙන ඉතින් excel වල දෙකටම එක පාවිච්චි කරන්නේ දැන් බලන්න මම මේ ලියලා තියෙන statement එක දිහා ඒ statement එක මම මේ quotes මුලට දැම්මේ ඕගොල්ලන්ට අර equal එක බලන්න ඕනේ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්නේ මේ විදිහට මේ උඩ address bar මේ formula bar එකේ display වෙන්නේ එක equal 5 equal 3 පහ සමානද 3ට මම එහෙම නැතුවක පහට සමානද කියලා ඇහුවා පහ සමානද පහට value එක b1 එකට assign වෙනවා true එතන සමානද බලන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් equal කියන sign එක is equal second one is not equal ඒකට පාවිච්චි කරන symbol එකත් අපි මෙතනට ලියා ගමු නේද නැත්තම් මේකට අපි ගන්න equal next one is not equal සමාන නැතිද not equal එතකොට අපි excel වලදී පාවිච්චි කරන symbol එක මොකද්ද අපිට excel වලදී මෙහෙම symbol එකක් use කරන්න පුළුවන් ඔය වැඩේට
අපි බලමු එක්සැම්පල් එකක්. equal මුලට දානවා assign කරන්න. දැන් C2 එකට assign කරන්න යන්නේ මම 5 සමාන නැතිද? 5 is not equal to 3. 5 3ට සමාන නැද්ද? මම එන්ටර් කරනවා. true. ඔව්. 5 3ට සමාන නැහැ. ඉතින් අපිට එහෙනම් ඒක එහෙමම කියන්න පුළුවන් equal 5 is not equal to 3. true answer එක සමාන නැහැනේ. දැන් පහම කියලා දැම්ම නම් ඔක false වෙනවා. සමානයි ඒක. ඒක නේ සමාන නැහැ කියන්න බෑ. is not equal. Another one is greater than. Is greater than. මෙහෙම symbol එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. is greater than. විශාලයිද? බලමු අපි statement එකක් ලියන හැටි. equal 5 is greater than 3. 5 විශාලද 3ට වඩා? ඔව් කියලා උත්තරය එනවා. true කියලා answer එක එනවා. අපි ලියන්නේ equal 5 is greater than 3. තව එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒ වගේම is greater than or greater than or equal. is greater than or equal. විශාලයි හෝ සමානයිද? දෙකෙන් එකක් හරි තියනවාද? අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිම්බල් එක දැන් ඕගොල්ලෝ මැත්ස් වලදී ලියනවා නම් ලියන්නේ greater than සිම්බල් එකයි යටින් පොඩි ඉරකුයි ගහලා. කම්පියුටර් එකේ අපිට එහෙම කී එකක් නැති හින්දා greater than equal sign එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොහොමද ලියන්නේ? equal 5 is greater than or equal 5. පහට වඩා විශාලද හෝ සමානද? දෙකෙන් එකක් හරි වෙන්න ඕන. O කියන්නේ ඒකනේ. O කියන logic එකේදී අපි බලන්නේ දෙකෙන් එකක් හරි. 5 is greater than or equal another 5. Answer is true. True. 5 greater than or equal 5. එහෙම ලියන්න පුළුවන් අපිට. is greater than or equal. Next one is less than. is less than symbol එක මෙහෙම එනවා. අපිට ලියන්න පුළුවන් equal assigning equal different එක මතක තියාගන්න හැම වෙලේම 5 is less than 3. පහ කුඩයිද 3ට වඩා? 5 is less than 3. No, false. equal 5 less than 3. false. asatyayi eka. false. And last one is less than or is less than or equal. less than or equal. less than or equal. Example, well, 5 is less than or equal 3. 5 is less than or equal 3. කුඩයිද නැත්නම් සමානද? 5 less than or equal 5. පහ කුඩා නැහැ හැබැයි සමානයි. එක්ක කුඩා වෙන්න ඕන එක්ක සමාන වෙන්න ඕන. true. equal 5 less than or equal 5. ඔන්න අපේ ඊළඟ ටික. comparison operators. use කරන්නේ මොකටද? compare කරන්න. two or more statement. අපි බලමු කොහොමද statement ගොඩක් compare කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේ statement දෙකක් compare කරන හැටි ගැන අපි ලියා ගැනීමු. මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. Right, operator number 3. Logical operator. Logical operator. There are 3 types of logical operator in Microsoft Excel. මොනවාද? logical operators අපි බලමු.
අපිට දෙයක් logically compare කරන්න ඕන නම් දැන් logical operator එකක් use කරන්නෙම ටිකක් ලොකුවට compare කරද්දී මේවත් true or false කියලා answer දෙන જાතිය operator જાතිය. දැන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ greater than or equal. එතන අපි greater than කියලාත් බලනවා equal ද කියලාත් බලනවා. එක්කෝ greater than එක්කෝ equal. නිකන් logically අපි ඒක බලනවා compare කරලා. logically compare කරා අපි එතන. ඔන්න ඔය වගේ and or not කියන statement use කරලා operators use කරලා මොනවා හරි දේවල් අපි compare කරනවා නම් ඒවට කියන්නේ logical statement කියලා. අපි logic gates වල ඉගෙන ගත්තේ මතක ඇතිනේ. and එකයි or එකයි not එකයි. අපි ඒකෙදිත් logically තමයි output එක හෙව්වේ. input දෙකම එක නම් output එක එක වෙන જાති ඒවා තිබ්බා. input දෙකම බිඳුව නම් output එක බිඳුව වෙන විතරක් જાති ඒවා තිබුණා. input එක එක නම් output එක අනිත් පැත්ත හැරෙන જાති ඒවා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ logical statement අපි use කරන්න යන්නේ ඒ විදිහට දෙයක් logically compare කරලා බලන්න. දැන් අද grade 11 කට්ටියත් එක්ක pass paper discuss කරනකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපිට pass paper MCQ වල හම්බ වෙනවා. එයා දීලා statement මේකේ output එක මොකද්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අපි කොහොමද logically දෙයක් compare කරන්නේ? අපිට use කරන්න පුළුවන් and කියන එක, or කියන එක, not කියන එක දෙයක් logical compare කරන්න. මම compare කරනවා මෙහෙම. and කියන operator එක. දැන් මම මේකට මේ operator එක use කරන්නේ කලින් විදිහට නෙමෙයි ටිකක් වෙනස්. and කියලා ලියලා case sensitive නෑ simple capital ඕන විදිහකට bracket ඇතුලේ statement ලියන්න ඕන. ඔහොම තමයි මේක ලියවෙන්නේ. example එකක් ගමු අපි. equal and within bracket දැන් බලන්න මේක mathematical operators වලින් විතර ලියන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. දැන් මම කියනවා මෙහෙම 5 greater than මම මෙතන ලියනවා equal and the statement ලියනවා හරි 5 greater than 4 true the false ද මේක දැන් 5 4ට වඩා විශාලයි true නේ කමා දැන් and කියන operator එක use කරලා compare කරන්න මම statement දෙනවා යාට 5 4ට වඩා විශාලයි සහ 6 විශාලයි 7ට වඩා කියලා මම දෙනවා හොම ස්ටේට්මන්ට් එක. ඔයා හිතන්නේ මේකේ output එක මොකක් වෙයි කියලාද? මේකේ output එක මොකක් වෙයි කියලාද හිතන්නේ? false. මොකද 5 4ට වඩා විශාල උනත් 6 7ට වඩා විශාල නැති හින්දා ස්ටේට්මන්ට් එක false වෙනවා. දෙකම true වුණොත් විතරයි output එක true වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට 8 වගේ දැම්මම output එක true වෙනවා. එතකොට මේ and කියන operator එක අපි use කරන්නෙම statement කීපයක් ඔක්කොම හරිද කියලා බලා ගන්න වගේ වැඩකට අපිට and use කරන්න පුළුවන්. and කියන logic එකෙන් compare කරනවා. එතකොට මම example එක ඉස්සරහින් ලියන්නම්. O කියන එක දැන් and කියන එක ලියන්නේ අපි equal කියලා දාලා equal එක මුලට දාන්න ඕනේ and එක statement ලියලා. O ලියන්නේ or එක ওই විදිහටම statement ලියනවා අපි. මම ලියනවා. දැන් අපි example එකක් ගමු. equal O capital වලින්ම දාන්නකො equal O දැන් statement ලියන්න පුළුවන්. 5 greater than 3 or 3 greater than 5 එහෙම ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් 5 විශාලයි 3ට වඩා. 3 විශාල නැහැ 5ට වඩා. හැබැයි එකක් හරි true හින්දා O කියන logic එකේදී output එක true වෙනවා. එහෙනම් අපිට අන්න ඒ වගේ එකකට O කියන statement එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒක ලියන්නේ කොහමද? මෙහෙම. not කියන එක අපිට නෑ කියන අදහස.
එන්න ලියන්න පුළුවන්. not කියලා අපිට statement ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට not එක අපිට එක statement එකයි ලියන්න වෙන්නේ. statements compare කරන්න බෑනේ. example එකක් විදිහට equal not 2 plus 2 දැන් ඔන්න මම mathematical function එකකුත් දානවා equal 5. මම ඔය කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 2 2 එකතු කරාම 5 නෙමෙයි. එහෙමනේ කියලා දෙන්නේ. 2 2 එකතු කරාම 5 නෙමෙයි. true. ඇත්ත. 2 2 එකතු කරාම 5 නෙමෙයිනේ. දැන් මම මෙහෙම ලියනවා. 2 2 එකතු කරාම 4 නෙමෙයි. 2 2 එකතු කරාම 4යි නෙමෙයි කියලා කියනවා. 4 නෙමෙයි. not 2 plus 2 equal 4. not 2 plus 2 equal 4. false. not කියන logic එකෙන් අපිට දෙයක් අන්න ඒ විදිහට represent කරන්න පුළුවන්. නැහැ කියන අදහසෙන්. එහෙනම් මෙන්න මේවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? logical operators කියලා. logical operators එතකොට Excel වල use වෙන වෙලාවල් ඕන තරම් අපිට හම්බ වෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට. එහෙනම් ලියා ගන්න අපි ඒකට මොනවද ලිව්වේ නැහැ නේද description එක? ලියා ගන්න logical operators logical operators are used to compare two or more statement logically such as with an example and or not මේ ටික ලියා ගන්න ඔය විදිහටම 1 2 3 කියලා දාලා operator එක and syntax එක ලියන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මේ true කියලා ආවේ මෙන්න මේ statement එක ලිව්වහම ඒකේ answer එක true. ඒකමයි මම මේ එළිය ලියලා තියෙන්නේ. right. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරපු operators දැන් ගොඩක් තියෙනවානේ mathematical, comparison, logical මේ හැම operator එකක්ම precedence එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවනේ දැන් BODMAS ගැන අපි කතා කරන්නේ bracket, order, multiplication, division, addition, subtraction එහෙමනේ අපි හදන්න ඕන. දැන් මේ කියන mathematical precedence එක Excel වලටත් අයිතියි. මොකද Excel කියන්නේ maths දන්න කෙනෙක්. ඒකින්ද Excel වලදී අපි හදන හැම ගානක්ම mathematically එයා හරියටම බලනවා. example එකක් විදිහට ගමුකෝ මම ඉස්සල්ලාම ගන්නම් මෙන්න මේක. අපි බලමු ඕගොල්ලෝගේ maths. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ එකක් 6 බෙදනවා 3ෙන් වැඩි කරනවා bracket ඇතුලේ 4 අඩු කිරීම 2. දැන් මේකට අපි ආන්සර් එක මොකක් කියලාද ගන්නෙ? මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? අපි මේක හැදුවා මේකට එන්න ඕන normal mathematical answer එක මොකද්ද? අපි කෝකද ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන මේකේ? අපි මේ cell එකට equal sign එකත් එක්ක ඔය formula එක දාමු. දාලා enter කරාම 4යි කියලා එයා උත්තරේ හදාගත්තා. දැන් මේකම අපි මෙහෙම බලමු. 6 මේකට එන answer එක මොකද්ද? 4. දැන් මේකෙදි Excel වලදී බලන්න මම ඒක දාලා වුණ enter කරා. හරිද? ඒක දාලා enter කරාම we found a type O in your formula and try to correct it equal 6 divided by 3 මම කිසිම symbol එකක් දාලා නැති bracket එක ගාවට එයා දාලා තියෙනවා multiplication එකක්. Do you want to accept this correction? මම no දෙන්නම්කෝ. දැන් ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ Excel වලදී එයා බලනවා
මෙන්න මෙතනට වැඩි කිරීමේ ලකුණක් නැතුව ලියන්න බෑ. මෙතනට වැඩි කිරීමේ ලකුණ ලියන්න ඕන. බලන්න ඔටෝ කරෙක්ට් වුණා ඒක. ඔටෝමැටිකලිම කරෙක්ට් වුණා. නේද? ඔටෝමැටිකලිම කරෙක්ට් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හැබැයි මම ගන්නම්කෝ කැල්කියුලේටර් එක Windows වල. scientific calculator එක ගත්තා මම මේකේ අරකම ආපහු එන්ටර් කරනවා 6 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම within bracket 4 minus 2 bracket close 6 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම 4 අඩු කිරීම 2 ඒක අපි කලින් හදපු එකමයි උත්තරේ 4යි ඊළඟට මම එනවා මම දැන් ලියපු එකට 6 බෙදීම 3 bracket sorry 6 බෙදීම 3 bracket 4 අඩු කිරීම දෙක එක එන්ට වෙන්නේ නැති කේස් එකක් තියෙනවා 3යි එන්ට ඕනේ නැත්තේ එන්ටර් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕක මේ normal manual scientific calculator එකක එන්ටර් කරොත් නම් එන්ටර් වෙනවා. මේකේ මේ මොකක් හරි හරිද? අපි එම් බලමුකෝ. දැන් එහෙම එන්ටර් කරාම මේකෙදි නම් මෙතන දැන් normal maths වලදී මම මේ කියන්නේ හරිද? excel නෙමෙයි excel වල දැන් දුන්නේ නැහැනේ මතකයිනේ. normal maths වලදී මේ bracket එක ගාව තියෙන order එක වැඩි. එතකොට එතනදී තමයි අපි ඉස්සල්ලාම ඔය වැඩි කිරීම කියන එක කරලා ඉන්න ඕන. එහෙම කරලා තමයි ඒ කියන්නේ එතකොට ඕකේ ආන්සර් එක එන්න ඕන. දැන් බ්‍රැකට් එක නැත්තම් හරිද? Excel වලදී නම් ඕක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වනේ. එතනට අනිවාර්යෙන් multiplication sign එක දාන්න වෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට ලියලා තිබ්බොත් ඒකෙදී ওই විදිහට ලියලා තිබ්බොත් ඒකෙදී 4න් 2ක් අඩු කරන්න ඕන. ඒන ආන්සර් එක වැඩි කරලා තමයි 6න් බෙදන්න ඕන. එතකොට උත්තරේ මේකට එන්නේ ඔය ෆෝමැට් එකට තිබ්බොත් 1. හැබැයි මතක තියාගන්න Excel වල මෙහෙම ලියන්න බෑ. මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැරදි ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ Excel. හරිද? ඉතින් මේ දෙකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස්. right. එතකොට දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න maths වලදී වගේම Excel වලදී ප්‍රෙසිඩන්ස් කියලා જાතියක් ගැන අපිට කතා කරන්න වෙනවා. ඒකෙදී අපි කතා කරපු ඔපරේටර්ස් වල බ්‍රැකට් වලට හම්බ වෙන්නේ වැඩිම ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක. ඉස්සල්ලාම අපි කතා කරන්නේ බ්‍රැකට් ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ පවර් එක ගැන. ඊළඟට කතා කරන්නේ multiplication division ගැන. ඊට පස්සේ addition subtraction. ඊට පස්සේ තමයි මේ equal not equal වගේ symbols ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ operator precedence එක මතක තියාගෙන අපි text book එකේ බලමු. බලන්න page number මේ දෙන්නේ page number 200 page number 200 අපි පොඩි එතන තියෙන ගණන් දෙක තුනකුත් කරලා බලමු. ලියා ගන්න මෙහෙම
in Excel, in Microsoft Excel, in Microsoft Excel, the order of operators can be changed by using simple bracket. The order of the operators is known as the order of the operator is known as operator precedence. Operator precedence. මම operator precedence ටික හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මෙන්න මේ තියෙන ඇක්ටිවිටි එක ඔය ඇක්ටිවිටි එකේ 13 14 15 හදලා මට ආන්සර්ස් කියන්න බලන්න ඔය තුන ඇති ඒක ලියා ගන්න ලියලා ආන්සර් එක හදා ගන්න ඊගාව එකත් ලියා ගන්න ලියලා ආන්සර් එක හදා ගන්න ඊළඟ එකත් ලියා ගන්න ලියලා ආන්සර් එක හදා ගන්න අපි ඊට පස්සේ බලමු Excel වලින් ඔයාලට ආන්සර් කොහොමද දෙන්නේ කියලා අපි බලමු පළවෙනි එකට ඕන මේක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මොකද්ද පළවෙනි එකට ආපු ආන්සර් එක මොකද්ද ඕගොල්ලොන්ට එක සර් පළවෙනි එකට පළවෙනි එකට එන්න ඕන 6 6 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම 2 පව 1 මෙතන බෙදීම ආව නම් හරිනේ මෙන්න මේක හරි මෙන්න මේව පළවෙනි එක එන්නේ එතකොට මේකට උත්තරේ කීයද එන්නේ අපි එන්ටර් කරලා බලමු 1යි කියලා එනවා එහෙනම් 1 ආවේ කොහොමද දැන් 1 ආපු අයගේ හරි එතකොට කොහොමද මේ 1 ආවේ ඉස්සල්ලාම මෙතන 2 to the power 1 ඊළඟට division ඊළඟට multiplication එතකොට මෙතන 6 3ෙන් බෙදුවාම 2යි දෙවරක් 2 4යි දෙකේ පළවෙනි බැලේ 2යිනේ දෙවරක් 2 4යි එතකොට 4ෙන් එකක් අඩු වුණාම 3යි කියලා උත්තරේ එනවා එහෙම තමයි පළවෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ පළවෙනි එකට 1යි දෙවෙනි එක දෙවෙනි එකට එන්න ඕන දෙවෙනි එකේ තියෙන්න ඕන 3 වැඩි කිරීම මෙතනට බ්‍රැකට් එන්න ඕන bracket 2 minus 4 bracket close division 9 minus 1 9 plus 1 9 so 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4 2 plus 4 වෙන මෙහෙම දැන් මොකද්ද මේකට ආපු ආන්සර් එක 3 sir ඔව් දැන් අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන බ්‍රැකට් එහෙමනම් 4යි 2යි 6යි
ඊළඟට මල්ටිප්ලිකේෂන් එක 18යි 9න් බෙදුවාම 2යි එකක් එකතු වුනහම 3යි අන්තිම එක equal to the power 3 equal to the power 3 division within bracket 5 minus 1 to the power 3 bracket close into 5 ඔන්න ඔහොම එකක් එන්නේ ආන්සර් එක මොකක්ද ඒකට ආව ඒකේ ආන්සර් එක මොකක්ද 3 3 10 කොහමද එන්නේ ඉස්සල්ලාම ඔයා බ්‍රැකට් ඇතුලේ එකේ 3 වෙනි බලය බලන්න ඕන හරි එකමයි එතකොට පහෙන් එකක් අඩු වුණාම එතනට 4යි කියලා එනවා උත්තරයක් ඊළඟට මේක හදා ගන්න ඕන 8යි ඊට පස්සේ 8 බෙදෙනවා 4න් 2යි දෙවරක් 5 10යි කියලා උත්තරේ එනවා තේරුණා නේද ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් හැදෙන හැටි එහෙමනම් ඔන්න මතක තියාගන්න ඕන Excel වලදී මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකක් දීලා ඔයාලට Excel ලෝඩ් එකකට හදන්න කියලා Excel formula and function new topic Excel formula and function ෆෝමියුලා එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආන්සර් එකක් හොයාගන්න පාවිච්චි කරන මොකක් හරි ස්ටේට්මන්ට් එකක්. දැන් අපි pi r square කියලා දාලා ඒරියා එක හොයන්නේ. එතකොට pi r square කියන්නේ ෆෝමියුලා එකක්. ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ Excel වලින් ප්‍රොවයිඩ් කරන අර ෆෝමියුලා එක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මංගාව තියෙනවා මොනවා හරි values ටිකක් කියලා හිතන්න 45 and 56 57 48 random values හරි මට මේ ටිකේ එකතුව හදා ගන්න ඕන total එක දැන් මට මේකේ එකතුව හදා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනට ආන්සර් එක හදා ගන්න දාන්න මෙතන මම ලියනවා equal 45 plus 56 plus 57 plus 48 plus 53 මෙහෙම ලිව්වහම එකතුව එනවා. ඇයි Excel වල plus වගේ ඔපරේටර් එකක් දැම්මහම එයා ඒක process කරනවා. දැන් ආන්සර් එක ආවා. හැබැයි ඔයාට මෙතන තියෙන value එකක් වෙනස් වෙද්දි 45 වෙනකොට මම මෙතන 50 දානවා. වෙනස් වෙද්දි මේ 259 change වෙන්න ඕන නම් දැන් අපි මේ ලිව්වා වගේ formula එක ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවක අපි මේ formula එක ලියන්න පාවිච්චි කරන්නේ values නෙමේ cell address. අපි දන්නවනේ cell address පළවෙනි එක A1 plus දෙවෙනි එක A2 plus A3 plus A4 and plus A5 මෙන්න මේ විදිහට අපිට calculation එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන value එකක් change කරාට ඒකටම related answer එකත් automaticallyම change වෙනවා. ඒක හින්දා අපිට update කරන්න පුළුවන් වෙනවා අර විදිහට formula use කරාම. function කියලා කියන්නේ දැන් මේ formula එක හරි දිගයිනේ. මෙතන cell 5ක් තිබ්බ හින්දා මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. formula එකක් කියන්නේ ඔය වැඩේම simple way එකකින් කරන්න පුළුවන් විදිහ. දැන් මම formula එකක් ලියනවා නම් මෙතන ලියන්න ඕන equal sum means එකතු කරන්න මෙන්න මේ cell range එක. අපි cell range කියන දන්නවනේ. A1 to A5 එකතු කරන්න sum of A1 to A5 which mean 281. එතකොට මේ අපි ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ලියලා තියෙන්නේ අපි formula එකක්.
මේ ලියලා තියෙන්නේ අපි ෆෝමියුලා එකක්. ආන්සර් එක ඉස්සරහින් දාමු. ඊළඟට මේ ලියලා තියෙන්නේ අපි ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඔය ලියලා තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක්. එතකොට ෆෝමියුලා එකක් ලිව්වහම ඒලියන් ස්ටේට්මන්ට් එක ටිකක් දිග වෙනවා. ඒක ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් විදිහකට අපි කියනවා ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා. අපි බලමු ඒක ගැන කතා කරලා. ලියාගන්න topic එක function and formula. In Microsoft Excel, in Microsoft Excel, in Microsoft Excel, formulae and functions, Sir, can you repeat it? in Microsoft Excel, formula and functions Sir, can you repeat it? formula in Microsoft Excel, formula and functions can be used to represent formula and function can be used to represent different type of operations. Used to represent different type of operation. A function is simple representation of a formula. A function is a Simple representation of a formula. Consider the following example. Consider the following example. Consider the following example. Imagine if we want to add some numbers together.
right මේ example එක ලියා ගන්න ඔයාගාව තියෙනවා numbers ටිකක් ඔයා ඒක ලියද්දී මෙන්න මේ cell range එක ඇඳලා ලියා ගන්න A 1 2 3 4 5 පේන්න පොඩි sheet එකක් වගේ අඳින්න ඇඳලා formula එක තමයි equal A1 A2 A3 A4 A5 කියලා ලියන එක function එක තමයි equal sum A1 A5 A1 to A5 කියලා ලියන එක. ඒතකොට මේ දෙකෙන්ම ඔයාට ලේසියෙන් උත්තර හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි ෆන්ක්ෂන් එක ෆෝමියුලා එකට වඩා ලියා ගන්න එක. ෆෝමියුලා එකක් කියන්නේ අපිට මොකක් හරි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන normal විදිහ. ෆන්ක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ අපි ඒකට Excel වලින් දීලා තියෙන solution එක. ඒකින්ද මතක තියාගන්න ඕන විභාගයට හැම වෙලාවෙම අපෙන් අහන්නේ ෆෝමියුලා ලියන්න නෙමෙයි ෆන්ක්ෂන් ලියන්න. එතකොට ෆන්ක්ෂන්ස් අපි මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ Excel වල මොනවද නිතර ඕන වෙන්නේ කියලා. අපි පොඩි example එකක් එක්කම ෆන්ක්ෂන් ගැන ඉගෙන ගන්න පටන් ගමු. new paragraph new paragraph new paragraph in Microsoft Excel in Microsoft Excel there are lot of functions in Microsoft Excel there are a lot of functions can be used to represent different type of operators. Right. Consider the following example. මම පොඩි price list එකක් හදන්න යනවා Excel කියන එක use කරලා. දැන් මොකද්ද මේ price list එක කොහොමද අපි හදන්නේ? මම මෙතනට දාන්නම් item එක. item name එක කියලා ගමුකෝ. මෙතනට අපි දාමු quantity එක. මෙතනට මම දාන්නම් unit price and total price. මෙන්න මේ වගේ මට formula එක මේ table එකක් හදන්න ඕන වෙනවා. මම මෙතනට දාන්නම් apple, orange, grapes මම දාන්නම්කෝ. තුනක් ඇති. quantity එක මෙතන 50යි 5යි කිලෝ 15ක් වගේ වෙනවම දාමු. දැන් ඔයා මේකේ data enter කරද්දි දකින්න ඇති සමහර දේවල් ටිකක්. මොනවාද? text වගේ දේවල් insert කරනකොට ඒවා automaticallyම align වෙනවා left margin එකට. numbers වගේ දේවල් input කරනකොට ඒවා automaticallyම align වෙනවා right margin එකට. ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මේ data type එක select කරන්නත් පුළුවන් මේ additional tools සාමාන්‍ය exam එකට ඕවා ගැන අහන්නේ නැහැ. නමුත් data type ගැන අහනවා. මෙතනින් ඔයාට click කරලා මේ data type තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් general කියන එක ඔයා දාලා තිබ්බොත් numbers වගේ දේවල් letters නැත්නම් text වගේ දේවල් automaticallyම categorize කරගන්නවා Excel. හැබැයි දැන් currency වගේ දේවල් දැන් බලන්න මෙතන තියෙන මේ හැම cell එකකම currency values තියෙන්න ඕන. අපි එහෙම හිතමු. එහෙමනම් මෙතනින් ඔයාලට currency තෝරගන්න පුළුවන්. currency වල symbol එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් rupees RS තියෙනවා මේකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට currency
symbol එක RS විදිහට settings වලින් add කරන්නත් පුළුවන්. අපිට computer එකේ region and language settings වලට ගිහිල්ලා RS කියන එක add කරන්න පුළුවන්. මම ඕනනම් පෙන්නන්නම් අපි settings වලට ගිහිල්ලා computer එකේ මේ තියෙන්නේ time and language settings Windows 10 වල මේ විදිහ ඒකේ additional date and time regional settings වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ change date time or number format කියලා region එක select කරන්න. එතනට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේකේ additional settings වල currency symbol මෙන්න මෙතනින් currency symbol එක ඒකේ default තියෙන්නේ ඩොලර් යුරෝ වගේ ඒවා ඔයාලට RS කියලා type කරලා okay කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක add වෙනවා Excel වලට. region and language settings වල තමයි තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්නකො. එහෙම ගිහිල්ලා ඔයා මෙතනින් symbol එකත් rupees කියලා තෝරලා දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ දැන් අපි unit price එක මෙතනට දැම්මොත් රුපියල් 50යි එකක් කියලා නිකන් 50 දාලා enter කරාම ඇති. එතන automaticallyම RS කියන එක add වෙලා තියෙනවා. orange වල price එකත් අපි එහෙම දාමු. grapes වල price එකක් දාමු අපි. දැන් total එක හදා ගන්න ඕන. කොහොමද total එක හදන්නේ? දැන් normal නම් total එක හදන්න වෙන්නේ අපිට 50 50න් වැඩි කරලා. හැබැයි අපි මේක ලියන්නේ කොහොමද? cell address use කරලා equal B2 multiply C2 කියලා enter කරනවා. මේම hash આવොත් අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඉඩමදි කියන එක. චුට්ටක් මේක මෙහාට අදින්න. එතකොට හරි. මේකට ආපුවාම දැන් ආයෙත් මේක මට ලියන්න ඕන equal B3 වැඩි කරන්න ඕන C3 වලින්. දැන් බලන්නකො නිකන් එකම වගේනේ දිගටම යන්නේ. මේක පළවෙනි එකට උත්තරය හොයන්න අපිට B2 C2 වලින් වැඩි කරන්න ඕන. දෙවෙනි එකට උත්තරය හොයන්න B3 C3 වලින් වැඩි කරන්න ඕන. තුන්වෙනි එකට උත්තරය හොයන්න B4 C4 වලින් වැඩි කරන්න ඕන. එකම විදිහට මෙහෙම උත්තරය හොයන්න තියෙන වෙලාවක අපි වෙන වෙනම ෆෝමියුලා ටයිප් කර ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ drop down key එකෙන් drag කරගෙන යනවා පාතට. dragging ගැන මම පස්සේ note එක ලියන්න දෙන්න. එතකොට automatically මේ ටික apply වෙනවා. දැන් ඔන්න මෙතනට මට හොයාගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ grand total එක. මම එහෙනම් මේ cell ටික select කරලා cell merge කරනවා. merge කරලා මම මෙතන ලියනවා grand total. grand total මෙන්න මෙතනට ඕන. දැන් මේක මට ලියන්න පුළුවන් ෆෝමියුලා වලින් ලියනවා නම් equal D2 plus D3 plus D4 කියලා enter කරාම උත්තරේ එනවා. හැබැයි මේක මට ලියන්න තිබුණා මීට වඩා ලේසියෙන් equal sum within bracket D2 to D4. එතකොට අපි ඒකට ෆෝමියුලා එකක් වෙනකොට ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරා වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ෆෝමියුලා වලින් ආන්සර් එක හොයාගන්න හැටි බලමු. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලාම ලියාගන්න. Consider the following example. මෙන්න මේවට ඔයා write the formula for following output. ඔය 1 2 3 4 හතරට formula ටික ලියන්න ඕන. ටක් ගාලා ඇඳ ගන්න. පළවෙනි එකට අපි උත්තරේ විදිහට ලියනවා නම් ලියන්න ඕන මොකද්ද?
equal B2 multiply C2. එහෙම ලියුවනම් පළවෙනි එකට හරි. දෙවෙනි එකට කොහොමද ලියන්න ඕන? equal B3 cell address change වෙන හැටි බලන්න. multiply B3 multiply C3. ඊගාව එකට අපි ලියුවනම් මොකද්ද ලියන්නේ? equal B4 multiply C4. ඔහම ලියන්න පුළුවන්. අන්තිම එකට අපි ලියුවනම් ලියන්නේ equal D2 plus D3 plus D4. අපි ඉස්සල්ලාම මේ කතා කරේ ෆන්ක්ෂන් වලින් නෙමෙයි ෆෝමියුලා වලින් ආන්සර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකින්ද දැනට ඔය ගානට ඇති. අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසෙන් බලමු කොහොමද ෆෝමියුලා වෙනුවට ෆන්ක්ෂන්ස් යූස් කරන්න කියලා. එතකොට ඔය හැම අඩු කරන වැඩි කරන හැම දෙයකටම අපිට ෆන්ක්ෂන්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඊළඟ යුනිට් එක හැදෙන්නේ ওই ෆන්ක්ෂන්ස් වලින්. අපි ලබන සතියේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන කතා කරමු.